ಮೂಡಲಕಿರಣ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಮೂಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಶ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಚಾರಿತ್ರಿಕ. ಕೆರೆಗಳು, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು ಮುಂತಾದವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಬಂದ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಜನರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊರೆಯುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜನಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ, ತನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಗುರುತು ಆನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಆನೆಯನ್ನೇ ತಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಪುರ್ ಗೋವಿಂದ್ರವರು. ಸಿಂಗಪುರ್ ಗೋವಿಂದ್ರವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲವೃತ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೊಂದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಪುರ್ ಗೋವಿಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದು ಜೈಬೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊತ್ತೂರು ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೋಲಾರದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ನಂತರ JDS ಪಕ್ಷದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂತರ ಕೋಲಾರದ ಸಂಸದರಾದ ಎಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರಗು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ತರುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೇ ಇದು ಸತ್ಯ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಸಿಂಗಪುರ್ ಗೋವಿಂದ್ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೋಡಿ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತಾನು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಗಪುರ್ ಗೋವಿಂದ್. ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ. ವರದಿ ಬಜರಂಗಿ ಚಲಪತಿ, ಮೂಡಲಕಿರಣ ಸುದ್ದಿ. ములబాగిలు తాలూకు కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటక ఇండియా. ములబాగిలు తాలూకులో బిడ్డలు చదివే బిడ్డలు ఆరోగ్యము, వాళ్ళ ఆత్మశాంతి, తల్లిదండ్రులు చూసుకునేది అన్ని సంతోషంగా పెద్దగా చదివేది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చాలా మంది కావాలా, తహసీల్దార్లు చాలా మంది కావాలా, IPC కావాలా. ములబాగిలు తాలూకులో చిన్నోళ్ళు అంతా బాగా చదవాలా, ఫస్ట్ క్లాస్ ఉండాలా. సంతోషం ఉండాలి. సింగపూర్ గోవిందు గంగ దగ్గర పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పొద్దు 13వ తారీఖు ఈ నదిలో పూజ చేస్తూ ఉన్నారు, సంగమ నదిలో. ఇది 3 జగాలు 2 కోట్ల పైన వచ్చినది ఈ పొద్దు మాత్రానికి.
పైన సాయంత్రంలోగా 3-4 కోట్లు వస్తారు. 5 కోట్లు అనుకోండి. ఓం నమస్తేవాయ. ములుబాగులో ఆత్మశాంతి ఉండాలా, ములుబాగులు బాగా వానుకోడల్లా, రైతులంతా బాగుండాలా, ఆరోగ్యం బాగుండాలా, పెద్దోళ్ళు తల్లిగారు పెద్దోళ్ళు అందరూ బాగుండాలి, మంచిది కావాలి. అందరికీ నమస్కారము. పెద్దలకి, చిన్నలకి, తల్లిగారికి, చెల్లిండ్లకి, ఫ్రెండ్స్లకి, చిన్నోళ్ళకి, అందరికీ చదివే బిడ్డలకి, ఉద్యోగాలు చేసే ఆఫీసర్లకి, అందరికీ 10,000 గురువులకి అందరికీ నమస్కారము. మీ పాదాలకంతా నమస్కారము. సింగపూర్ గోవిందు, నేను కొత్తూరులో పుట్టిండేది. సింగపూర్ గోవిందోని ఈ పుట్టి మన కోలార్ డిస్టిక్, ములుబాల్ తాలూకు, కోలార్ డిస్టిక్, కర్ణాటక. మన తాలూకు, మన పేర్లు, మన ఊర్ల పేర్లు అట్లాగా ములుబాగల తాలూకులో బిడ్లు పాపలంతా బాగుండాలా అని చెప్పి చాలా కోరిక. పెద్దగా చదువుల చిన్నోళ్ళు ఆశ, ఆరోగ్యాలు పెద్దోళ్ళకి బాగుండాలా అని చెప్పి ఆశ. ఆడబిడ్డలకి కానీ, అక్కగారికి, చెల్లిండ్లకి, పెద్దోళ్ళకి, వాళ్ళకంతా ఆయుష్ కూడా మొక్కున్నాను. ఆయుష్ కూడా చాలా ఉండాలా అని చెప్పి ఎక్కువ సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఆయుష్ ఉండాలా అని చెప్పి దేవుని కూడా నేను కుంభక్షేమంలో పొక్కున్నాను. నేను మొక్కోనే పరమాత్మ జ్ఞానం చేసుకుంటా ఉన్నాను. మొదలు ఇక్కడిని ఇంకా కరెక్ట్గా నేను దీనికి పోతే ఐబోద్దిలో శ్రీరాములు మొక్కోనే మా తాలూకంతా బిడ్లు పాపలు బాగుండాలా, అందరూ బాగుండాలా అని మొక్కున్నా. మా కుటుంబానికి మొక్కున్నా, బాగుండాలా అని మొక్కున్నా తాలూకంతా. మళ్ళీ కాశీలోకి పోతే మా 2వ దినము కాశీలో 2 నాళ్ళు ఉంటే కాశీ దేవుడిని, శివుడిని అంతా మొక్కోనే, దేవుడా మా తాలూకంతా బాగా చదవాలా, పెద్దోళ్ళు అయిపోవాలా, పెద్ద చదవాలా, మా కర్ణాటకంలో పేరు ఉండాలా అని చెప్పి ఆడ మొక్కుంటే, ఆటిని ఇంకా కరెక్ట్గా కుంభమేళాకి పోయే ఆపద్దు జనాలు కొంచెం తక్కువ. కుంభమేళాని మీరు విసిపెట్టారు. కుంభమేళంలో ప్రతి ఇంచు చెప్పండి. ఇట్లా అఘోరీలు తక్కువ, గంగా స్నానం చేసింది, పూజ చేసింది, ఇంచు మీకు ఏమేమి నడిచా మీరు ఏమేమైంది అని ఇంచు నీట్గా చెప్పండి. అట్లే మామూలు చేతులు ఏముంటో మామూలుగా చెప్పండి. స్వాములు, కుంభమేళంలో ప్రత్యేకంగా మీరు ములుబాగుల గురించి, ములుబాలు జనాల గురించి మీరు చెప్పారు. దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పండి. కుంభమేళలో ములుబాగల తాలూకు జనాల గురించి ఫస్ట్ నేను అక్కడ దిగి, ఆంజనేయ గుడి ఒకటి ఉంది రైల్వే స్టేషన్ పక్కలో, కారులో వచ్చి రైల్వే స్టేషన్లో దిగి నడుచుకొని ఆంజనేయుకి నమస్కారం చేసి అక్కడి ఇంకా ఫస్టే అఘోరీల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ బ్రిడ్జి, చిన్న బ్రిడ్జిలో ఒక బ్రిడ్జి జనాలు వచ్చేది, ఒక బ్రిడ్జి పైది. ఆ బ్రిడ్జిని ఎట్లా కట్టినారు కదా నేను మెత్తగా నా కెమెరాలో తీసుకొని పోతే అంత సిలిండర్లు వేసి కట్టినారు. సన్న సిలిండర్లు కాదు, అది పెద్ద సిలిండర్, 10-20 అడీలు ఎత్తు, 80 అడీలు 70 అడీలు ఓ సిలిండర్ అట్లా వేసి ఒక 6-7 కొత్త బ్రిడ్జిలు కట్టినారు. ఒక బ్రిడ్జి రావాలా, ఒక బ్రిడ్జి పోవాలా. దీన్ని ఇంకా అర్ధ కిలోమీటర్ అవతలకు పోవాలా, ఆ గంగకి అవతల. ఆ గంగ అవతలకు పోతే ఒక్కొక్క అఘోరీలో ఒక్కొక్క డేరా, వాళ్ళకు డేరాలు ఇచ్చినారు, ఒక్కొక్కటి గుడిసెలు వేసుకున్నారు, డేరాలు ఇచ్చినారు. ఆ అఘోరుల దగ్గరికి పోయి ఒక అఘోరు దగ్గరికి నమస్కారం చేసి స్వామి ఏమి యా ఊరు ఉండ్రి, బెంగళూరు నుంచి వచ్చినాను స్వామి, హిందీలో. हम बेंगलुरु से आया, हमारे गांव में मुलबागल तालुको, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका. हमारे बच्चा लोग अच्छा पढ़ना, हेल्थ अच्छा होना, बच्चा लोग ठीक होना, अच्छा पढ़ना, बड़ा बड़ा काम करना, పెద్ద పెద్ద పనులు చేయాలా, బిడ్డలో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలా, అట్లా అని చెప్పి అఘోరితో మీ ఆశీర్వాదం చేయండి అని అడిగితే, నీకు పేరుండే మీ తాలూకంతా మంచిది, కానీ ములుబాగల తాలూకు బాగుండి నీ తాలూకంతా చిన్న పెద్ద అంతా మంచిది కానీ ఒక అఘోరిచ్చా. ఇంకో గుడిచికపోతే ఇంకొక అందరికీ మన తాలూకు గురించి అంతా చెప్తే నేను అంటే బట్టలు లేకుండా ఉండే స్వాములు కూడా ఉన్నారు ఎంతోమంది, వాళ్ళ దగ్గర కూడా పోయినాను. ఆ స్వాముల పాత నేను అందరూ స్వాముల దగ్గరికి, అఘోరి స్వాముల దగ్గరికి, స్వామి వాళ్ళంతా అఘోరి స్వాముల ఎట్లా వచ్చినారంటే, మన ఇండియా బాగుండాలా, మన ఇండియాలో ధర్మం ఉండాలా, సత్యం ఉండాలా, నిజం మాట్లాడాలా, ధర్మ పనులు చేయాలా, అన్యాయం పనులు చేయకూడదు, తప్పు దావుల్లో నడవకూడదు, సత్యం అనేది ఇండియా అని చెప్పి మన పేరు రావాలని చెప్పి వాళ్ళు హిమాలయంలో ఉండేవాళ్ళు, ఇండియాలో యా మొడుకులో ఉండే స్వామోజులంతా మినిమం అంటే 1.5 కోటి స్వామోజులు వచ్చేసినారు. 1.5 కోటి
2-3 లక్షలు కాదు, 1.5 కోటి జనాలు వచ్చినారు. కానీ నేను మాత్రము అఘోరీలను మాత్రము ఒక 500 మంది కంటే ఎక్కువ చూసినాను. అదే 3 దినాలు వాళ్ళ దగ్గరనే పోతా ఉన్నాను. స్వామిని భజించేసే దగ్గర కానీ, వాళ్ళు జనాలు వచ్చి పోటులు దిగే దగ్గర కానీ, వాళ్ళ కాళ్ళు నమస్కారం చేసే దగ్గర కానీ, ఇట్లంతా పోయి పూజ చేసుకొని నమస్కారం చేసుకొని అంతా తిరిగినాను. అంతా తిరుక్కొని మా సంక్రాంతి పండుగ నాడు స్వామి అని చెప్పిందే గంగ స్నానం చేయాలని చెప్పి గంగా యమున సరస్వతి 3 నదులు కలిసే దగ్గర ఆడికి కోట్లు జనాలు వచ్చేస్తా ఉన్నారు. నేను మునుగల లేట్ అయిపోయినని చెప్పింది. నేను అక్కడికి పోతే అంతా మొక్కొని మా కర్ణాటక ములుబాగల తాలూకు, కోలార్ డిస్టిక్ ములుబాగల తాలూకు గంగిట్లు ఎత్తుకొని గంగలో దేవుడా మా ఊరిలో మా తాలూకులో ఉండేవాళ్ళు ఆరోగ్యం బాగుండాలి, పెద్దోళ్ళకి తల్లిగారికి హెల్త్ బాగలేకుండా ఉండేవాళ్ళకి బాగా అయిపోవాలా, అన్నీ మంచిది కావుండాలా, వాళ్ళ బిడ్డలంతా బాగా చదవాలా, ఐఏసీ ఆఫీసర్లు కావాలా, డీసీలు కావాలా, ఎంపీలు కావాలా, ఎమ్మెల్యేలు కావాలా, పెద్ద పేరు తేవాలా, రాజయోగము నిలవాలి వాళ్ళకి. రెండోది ఒకటి వచ్చేసి వాళ్ళు మంచి ఒక పెద్ద ఉద్యోగం చేసి పెద్దగా ములుబాగల తాలూకులో హై లెవెల్లో చదవాలా వాళ్ళు. మా పేరు తేవాల మంచి మా తాలూకు పేరు, వాళ్ళ బిడ్డలంతా బాగా చదవాల, తాలూకులో ఉండే బిడ్డలు అందరికీ అంతా ములుబాగల తాలూకు మంచిది కావాలా, అంతా బాగుండాలా అని చెప్పి నీళ్లు పోస్తే ఇట్లా 3 మాటలు దేవుడు మంచి చేయాలని పోసినాను. భూమిలో పంట చేసేవాళ్ళు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు, పంటలు చేసేవాళ్ళు, వ్యవసాయం చేసి 10 మందికి అన్నం వేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ పంటలు పైర్లు బాగా పండాలా, వర్షాలు బాగా పండాలా, చాలా పంటలు చేయాలా. మా తాలూకు వ్యవసాయదారులు పేరు ఉండాలా. వాళ్ళు చేసే పంటలంతా అన్యాయం కాకూడదు, మంచిది కావాలా. పంటలంతా వాళ్ళకి మంచిది కయ్యి వాళ్ళ మంచిది చేసి వాళ్ళ వ్యాపారాలు కాడ, బిజినెస్లు, టమాటీ బిజినెస్ కాడ అన్నీ బాగుండాలా. మంచి లక్ష్మి వచ్చి చేరాలి ఈ తాలూకులో, బాగుండాలి అందరూ అని చెప్పి పంట పైర్లు, వాళ్ళ హెల్త్, వాళ్ళ ఆరోగ్యము, వాళ్ళ కష్ట సుఖం అంతా మంచిది కావాలా, ఖుషి పడాలా అని చెప్పి నేను పరమాత్మను ములుబాగల తాలూకు వ్యవసాయదారులకంతా పేరు చెప్పి మొక్కున్నాను. గంగని ఇట్లు పోసినాను, బాగుండాలా అని చెప్పి ములుబాగల తాలూకు. గొర్రెలు కానీ 4 నోరు లేని జంతువులు ఏమే కానీ, గొర్రెలు కానీ ఆవులు కానీ పాలు ఇచ్చేది బాగా పాలు ఇవ్వాలి జాస్తిగా. 10, 15, 20, 50 పెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కరు. పెద్దగా మా తాలూకులో నెంబర్ 1 పాలు వస్తాం, దీని పేరు రావాలా. మన తాలూకులో ములుబాగల తాలూకులో ఎక్కువ పాలు వస్తుంది ఈ డిస్టిక్లో అని చెప్పి మంది రికార్డ్ బ్రేక్ కావాలా అని చెప్పి పరమాత్మను తలుచుకొని ఆ గంగాని యమున గంగా సరస్వతిని మొక్కొని నీళ్లు పోసినాను. ఇట్లా ములుబాగల తాలూకులో గోవులు బాగుండాలా, వాళ్ళ బిజినెస్లు బాగుండాలా, పాల భాగ్యం బాగుండాలా అని చెప్పి ఆ పరమాత్మను తలుచుకున్నాడు. పాలు జాస్తి వల్ల పాల భాగ్యం బాగుండాలి, గోవులకు ఆరోగ్యాలు బాగుండాలా, మనుషులకు ఆరోగ్యం బాగుండాలా, కష్టపడే వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుండాలా, మంచిగా ఉండాలా అని చెప్పి ములుబాగల తాలూకే మొక్కున్నాను. పరమాత్మ అని మీరే చూడండి, ఒరిజినల్గా ఉండేది కదా చూపించిన. నమస్కారము. అయినాక గంగా స్నానం అయినాక పెద్ద అఘోరీలతో పోయి అగ్నిగుండు ఓత్రాలు చెప్పి ములుబాగల జనాలు అన్ని బాగుండాలని అగ్ని ఓత్రాలు చెప్పించాను. గంగా స్నానం స్వామి పరమాత్మ గంగస్నానం చేసుకున్నాక ఆ 13వ తారీఖు దినము కరెక్ట్గా అఘోరుల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ అగ్నిగుండంలో చేపించేకంతా నేను కొంచెము ఏమేమో ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేవంతా ఆడ అగ్నిగుండాలు చేపించి మా తాలూకు బాగుండాలా అనే అఘోరుల దగ్గరికి పూజ చేపించినాను. ములుబాగల తాలూకు మంచిది ఉండాలా అని చెప్పి బాగుండాలి. ఎక్కువ మాట్లాడరు, ఒకటి చేస్తే దాని వరకనే చేస్తారు, అంతేకాని ఎక్కువ మాట్లాడరు వాళ్ళు అఘోరులు. 10 మాటలు మనం 100 మాట్లాడితే ఒకటే మాట్లాడేది వాళ్ళు, ఒక మాటే. అట్లా అఘోరుల దగ్గరికి పోయి తాలూకు బాగుండాలా, మంచిగా ఉండాలా, పనులు బాగుండాలి, ఆరోగ్యం బాగుండాలి, హెల్త్ బాగుండాలి. అఘోరులు అగ్నిగుండంలో పోయి పక్కలో కూర్చొనే చేపించినాను స్వామి. దాన్ని ఇంకా పూజ చేపించిన అఘోరుల దగ్గర ఎన్నో గుండాలు పోయిందే చేసుకొని పోయినాను. అది 3-4 దినాలు ఆ పండ్లలోనే ఉన్నాను బాగుండాలా అని. అఘోరుల దగ్గర వాళ్ళ అంగనిర్వాణంలో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ అన్ని దగ్గరలకి పోయి నమస్కారం. పెద్ద గురువులు మన ఇండియాలో ఎట్లా గురువులు ఉండారు వాళ్ళ దగ్గరికి అంతా పోయి పాద నమస్కారం చేసి మా తాలూకు బాగుండాలా అని చెప్పి మంచిది కావుండాలా అని చెప్పి తలుచుకున్నాను. నేను రాజకీయంలో
ములుబాగ తాలూకులో ఉండే ఎమ్మెల్యే కానీ, కోలార్లో ఉండే ఎంపీ కానీ, దానికి ముందు ముంచాము ఉండింది కానీ, ఇప్పుడుండే ఎంపీ కానీ కోలార్లో, వీళ్ళకి అందరికీ బాధలు పడినాను నేను ఎలక్షన్ గెలిపించాలా అని. యా పార్టీ గెలవని మంచి చేస్తారు అనే మనుషులు వీళ్ళు, మన తాలూకు మంచి చేస్తారు, మన డిస్టిక్ మంచి చేస్తారు అని పరమాత్మను కూడా తలుచుకున్నాను. ఎన్నో పార్టీలు కూడా నేను కష్టపడి సాయం చేసినాను. నేను ఎమ్మెల్యే ఉండి ఒక పక్క నాకు సాయం చేస్తే దేవుడు అబద్ధైనా కాపాడుతాడు నన్ను. మీరు చాలా పెట్టుకున్నారు సింగపూర్ గోవిందుని. యాడు చూసినా మీరు సింగపూర్ గోవిందు, గోవిందు వచ్చాడు పోతే ఆ ఊరంతా అటుకొచ్చేస్తారు. నాకు దానికి అంత సంతోషం ఉంది. ప్రజలు నా మీద భలే ప్రేమిస్తారు. ఈ సైకిల్లో పోయే మనిషి నమస్కారం అంటారు, ములుబాగా నడుస్తూ ఉంటే ఆ ఆకలి అమ్ముకునే వాళ్ళు నమస్కారం ఉంటారు, ఆ టీఎం వాడు సింగపూర్ గోవిందో అంటారు, ఆ కింద పోయే వాళ్ళు సింగపూర్ గోవిందో అంటారు, ఆ బస్సు ఎక్కి నడిపే ఆయన సింగపూర్ గోవిందో అంటాడు పోతా ఉంటే, ఆ బస్సులో ఉండే జనాలు సింగపూర్ గోవిందో అంటారు. అంత నాకు సంతోషము. ప్రపంచంలో ఎక్కడుండి బుద్ధి కాదు, మన తాలూకులోనే తిరగాలి, తాలూకులోనే ఉండాలని నాకు ఆశిస్తాను. ఇంతవరకు నేను పెద్ద ఇల్లుకి ములుబాలతో కొత్తూరులో చూడండి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని లేను. నేను ఇంతవరకు ఇల్లే బెంగళూరులో కొడుకులు కట్టుకున్నారు, నేను ఇల్లే కట్టలేదు ఇంతవరకు. ప్రజలు నమ్ముకొనే ఉండాను. మీరు బాగుండాలా, మీ పేరు నిలుచుకోవాలా, మీరు పెద్దోళ్ళు కావాలా, మీ బిడ్డలు బాగుండాలా, మీరు సంతోషంగా బతకల్లా అని చెప్పి నేను ఆశించి ఆ దేవుళ్ళందరినీ తలుచుకొని చేస్తున్నాను. రాజకీయ నాయకులు ఎందరినో గెలిపించినాను, మీకు తెలియకుండా ఉండదు. డిస్టిక్ తాలూకులోనే నేను చేసిండేది కాకుండా అవుల తాలూకులో చేసినాను. పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్ల దగ్గరికి పోయి హెల్ప్ చేసినాను, వాళ్ళు గెలిచినారు. ఆ పార్టీకి పైన విజయం అయితే అయిందే కానీ నువ్వు పోయే పార్టీ అంతా గెలిచిపోతుంది గోయిందో అని చెప్తారే కానీ జనాలు యా పార్టీ కన్నా గెలిచిపోతుంది గోయిందో, ఏం గోయిందో నువ్వు, నీ స్టార్ ఏం గోయిందో అని చెప్తారో. దాన్ని ఇంక నాకు చాలా సంతోషము. మీ మీద పెద్దలకి చిన్నలకి చాలా ఖుషి అయిపోయింది. దాన్ని ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో వచ్చిండేది కుంభమేళ అనేది ఆ 3 నదుల్లో స్నానం చేసి అమెరికా వాళ్ళు సరిగా ఒక 10 లక్షల జనాలు వచ్చేసినారు. అమెరికా ఫారెన్ తోటి ఇంకా 10 లక్షలు. ఫారెన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్లో లండన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి మునిగిపోయినాడు. ఈ ప్రపంచం అంతా ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఇంకా ఎంతోమంది వస్తూ ఉన్నారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్లే ఎంతోమంది, ప్రెసిడెంట్లు ఎంతోమంది వస్తూ ఉన్నారు, భక్తులు ఫారెన్లు ఉండే వాళ్ళంతా ఎంతోమంది వస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చి మోదీ వాళ్ళందరినీ చూస్తే ఆయన చేసిండేది లాస్ అయిపోయింది, ఇదంతా నష్టమైపోయింది అన్నారు. వాళ్ళు చేసిండేది 50,000 కోట్లు అంటే వాళ్ళకి వచ్చిండేది 2 లక్షల కోట్లు వస్తూ ఉంది. ఎట్లా వస్తూ ఉందంటే వాళ్ళకి ప్లేన్ టికెట్లో ట్యాక్స్ ఇస్తుంది, రైల్లో ట్యాక్స్ 30,000 ఒకటి తక్కువ 30,000 రైళ్ళు వేసినారు, బస్సులు ఎన్నో ట్యాక్స్లు వస్తూ ఉండాది. ఈ ట్యాక్స్లంతా వచ్చేది లెక్కేసుకుంటే 2 లక్షల కోట్లు వస్తూ ఉంది, పుకారు వచ్చేస్తూ ఉంది. మనకే లాభం ఉందే కానీ దాన్ని చేసిన దానికే మిస్టేక్ లేదు. 25,000 ఎకరాలు స్వామోజులు మనుషులు వచ్చేకి ఆడొక భోజనాలు, ఆడొక తిండ్లు, పనుకునేకి పెద్ద పెద్ద టెంట్లు, బాత్రూములు 1.5 లక్ష బాత్రూంలో, దాంట్లో నీళ్లు అన్ని సౌఖ్యం, తాగేకి నీళ్లు సౌఖ్యము. ఆ చేసే ధర్మాత్మకులు ఎవరెవరో వచ్చి భోజనాలు పెడతా ఉంటారో వాటికి పోతే ఆకలే ఉండదు. మీరు 4-5 దినాలు ఉండండి, ఆకలి కనపడదు. అట్లా పరమాత్ముడు జాగా అయిపోయింది. ఆ జాగా బస్సులు కార్లు నిలిచేకి మాత్రానికే 20,000 ఎకరాలు, 20 ఎకరాలు కాదు, 20,000 ఎకరాలు, 20,000 ఎకరాలు ఈ టెంట్లు ఇవందరూ వేసే గురువులు ఉండేకి. అట్లా బ్రిడ్జీలు చేసినారు. చూడండా వచ్చేదే ఒక బ్రిడ్జి, పయ్యేదే ఒక బ్రిడ్జి, 7-8 బ్రిడ్జీలు టెంపరవరీ చేసినారు. సన్న టెంపరవరీ కాదు, అది కోట్లు ఖర్చు అయ్యిండేది. ఆ బ్రిడ్జీలకి ఆ జనాలు చూసి, ఆ అగోర్లు చూసి, లేడీసులు బట్టలు లేకుండా ఉండే స్త్రీలు కదా పరమాత్మలు హిమాలయతో ఇంకా వచ్చి రేతిరి స్నానం చేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అట్లా వాళ్ళు ఉన్నారు. స్త్రీలు హీరోయిన్లు ఎంతోమంది ఉత్తరప్రదేశంలో ఉత్తరాది దేశంలో పెద్ద హీరోయిన్లంతా పెళ్లి కాకుండా ఉండేవాళ్ళు, పెళ్లి అయిన వాళ్ళు భక్తులు అయిపోయినారు హీరోయిన్లు. అప్పుడే ఓ గురువు దగ్గరికి వచ్చేసి భక్తిలో చేరుకుంటున్నారు. ఎన్నో లక్షల జనాలు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చి భక్తాంతులు అయిపోతూ ఉంటారు. ఇండియా ధర్మం ఉంది, సత్యం ఉంది అని చెప్పి ఇండియా అట్లా అది ప్రపంచంలో వరల్డ్లో ಯಾವ కంట్రీ లేదు ఆశించినారు. ఎన్నో టీవీల్లో నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు, హిందీ టీవీల్లో. నేను ఈ ప్రపంచం ఏంపా ఇన్ని 85 దేశాలు తిరిగినా అని చెప్తావు, అమెరికా
15 మాటలు పైన అంటావో ఎట్లప్ప నువ్వు 40 ఏళ్ళు ఇంకా పోతాను లండన్ అమెరికాలు చెప్తిని ఎట్లా ఊర్లు అంటే అమెరికాలో న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, వాషింగ్టన్ DC, మయామి, టెక్సస్, లాస్ వేగా, లాస్ ఏంజలస్, బఫలో, చికాగో. అమెరికాలో మాత్రము ఆ పక్క కరిబ్బియన్ నల్లోళ్ళు ఉండే ఊరు టినిడాడ్, జమేకా, సనమాటన్, సన్కిట్స్, బార్బేసు, సూరినామ్, గయానా నల్లోళ్ళు ఉండే ఊర్లో ఈ ఊర్లకందరూ తిరుక్కొని వచ్చినాను. మన దేశం బాగుపడాలని కోరుకున్నాను. లండన్లో పేపర్లో ఇచ్చినాను మన దేశం చాలా పెద్దదైపోతుంది, నంబర్ 1 అయిపోతుంది అని చెప్పి 9 ఏండ్లప్పుడు 10 ఏండ్లప్పుడే పేపర్లో వేసినాను. ఆ పేపర్ ఎత్తుకలాడుతా ఉన్నాను, చిక్కుతుంది ఇంగ్లీష్ పేపర్లో. చికాగోలో వేసినాను, అమెరికాలో చాలా పెద్దదైపోతుంది, మన దేశానికి వచ్చేయండి మీరు అవతల దేశం వాళ్ళు, మీ అంగిల్లో ఈ 10 మంది రాదే ఒక దినానికి. ఇట్లా అంగిడి ఇండియాలో పెడితే ఒక దినానికి 500 మంది వస్తే 100 మంది వ్యాపారం చేస్తారు మీకు, అంత జనాలు ఉండారు. మళ్ళీ మీకు ల్యాండ్ చిక్కదు, బిజినెస్ జాగాలు చిక్కువు, మీరు వచ్చేయండి అన్ని దేశాల వాళ్ళు, ఇండియా వాళ్ళు. మన ఇండియా మంచిది, ధర్మం ఉంది, సత్యం ఉంది అని అందరికీ చెప్పుకొని వచ్చి పేపర్లో ఇచ్చినాను. ఈ చూస్తే ఈ జనాలు చూస్తే సాధ్యం కాదు. ఈ ఇనుపు వేసిండే మాత్రం నడిచేకే ఆ పీట్లు వేసింది, ఆ ఇసుకలో చెప్పులు లేకుండా నడిచేది, ఆ ఇసుకలో కాలు పెడితే రాగి పిండి కంటే మెత్తగుంటుంది, అంత రౌకడ తగిలేది ఉండదు, అంత బాగా నడుస్తుంది. ఆడ ఆంజనేయ గుడి 2 గుళ్ళు ఉంది, చిన్న గుడి పెద్ద గుడి ఉంది. ఆంజనేయ గుడి పడుకొని ఉండేది కదా ఆడే ఉండాది. చాలా కష్టపడేలా ఉన్నాను. ఎందరికో మినిస్టర్లకి పోయినాను. మినిస్టర్లకి అంతా తెల్లవారే 4:30కి వెళ్ళిపోతాను వాళ్ళ ఇంటి ముందరికి, మినిస్టర్ల ఇంట్లకి. ఇది 40 ఏండ్లు 50 ఏండ్లు ఇంకా పోతాను. వాళ్ళకి వేసే పూలారాలకు మాత్రం ఇంతవరకు మినిస్టర్కి వేసిండే పూలారాలు మాత్రము సన్న పూలారాలు కాదు, ఇంతవరకు 15 కోట్లకు పైన పూలారాలు వేసినాను అందరికి చేరి. ఇంకా జాస్తినే ఉంటుంది, తక్కువ ఉండదు. 40 ఏండ్లు ఇంకా ఒకరికి కాదు, ఒక పారి పోయినప్పుడు 6, 7, 20,000, 25,000, 30,000 కారు నిండుగా పెట్టుకునేది. ఎత్తపోయి 3 తోలుకుపోయేది, వాళ్ళు మోసిస్తే నేను వేసేది. ఈ మాదిరిగా వేసినాను. మన మినిస్టర్ల దగ్గర అంతా పోటీ చేస్తూ ఉన్నాను, ఎవరు మారుతూ ఉన్నాను, మా తాలూకు ఏమి ఇచ్చినారు అని చెప్పి బాధపడతా ఉన్నాను. చాలా కష్టమైంది, వెనుకాల ఉంది మాకు తాలూకా లాస్ట్లో ఉంది అని చెప్పి మీరు ఏమారిపోతూ ఉండారు. తిరుపతి జాగా అది సూర్యుడు పుట్టే ప్లేసు, అది మంచిదిగా ఉంటే మన కర్ణాటక బాగుంటుంది అని మినిస్టర్లకంతా చెప్తా ఉంటాను. ఆ తాలూకును బాగు చేస్తే మీకు మంచిది అవుతుంది, మీ స్టార్ బాగుంటుంది అని చెప్పి మినిస్టర్లకంతా చెప్తాను. సూర్యుడు పుట్టే తొట్టు తిరుపతికి పోయే దావా, ఆ సూర్యుడు ఉదయం అవుతా ఉంటే మన దేశం కూడా ఉదయం అవుతుంది. మన కర్ణాటక ఇట్లా ఎట్లా వస్తుంది సూర్యుడు ఇట్లా పైకే, అట్లా మన కర్ణాటకం కూడా పైకి వస్తుంది. ఆ తాలూకును ఫస్ట్ బాగు చేయండి, తలను బాగు చేయండి. తలను బాగు చేస్తే బుర్ర బాగుంటే బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తుంది అని స్వాముల వాళ్ళు ఎందరినో మినిస్టర్లు అందరినో అడుక్కున్నాను. నేను ఎన్నో కితాలు బాధపడినాను, మీరు బాధపడినారు. హెచ్చు తక్కువ అయిపోయింది. నాకు ఓటేసి ఇంటి ఎంతవరకు ఎన్నెన్నో పనులు చేయాలని ఆశ ఉండే. సెంట్రల్ మినిస్టర్లు అంతా యాడింది, సెంట్రల్ మినిస్టర్ యాడాడు ఉండారు ఇంట్లో, వాళ్ళు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు, నేను ఏడు ఉండాలని కూడా ఎన్నోసార్లు పోయినాను. కర్ణాటకలో మినిస్టర్లకి ఎన్నోసార్లు పోయినాను. అందరు మినిస్టర్లకి నా పేరు తెలుసు, సింగపూర్ గోవిందునే. దాన్ని ఇంకా 100 మందిలో ఎస్ఎంకి ఇష్టం కదా, సింగపూర్ గోవింద్ అవా ఇవ్వు అని అడుగుతా ఉంటే ఆడుండే 1000 మంది భయపడతా ఉంటారు మినిస్టర్లు అంతా. వీరి పేరు ఎందుకురా ఇంత బాగా గుర్తుంది అని చెప్పి అట్లుగా నడుస్తూ ఉంది. నేను అదే నా గురించి ఒక్కసారి సాయం చేసి ఇయ్యాలకే మీకు గోవింద్ ఎటువంటి వాడు, ఎంత బాధలు పడతారు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి నేను కాళ్ళు మొక్కుంటే అందరూ కాళ్ళు పట్టుకోరు. మేము వాడు ఈ వద్ద ఉంటారు, రేపు పాతాలేను. నాకు పని 2 కాళ్ళకి పడిపోతే శివుడికి పడినట్లా పడిపోయి నాకు ఇట్లా పని చేసిండు అందు. అట్లా చిన్నోళ్ళకి ఉద్యోగాలు కానీ, ఒక పండ్లు కానీ, ఒక చెరువులు రెడీ చేపించేది కానీ, ఒక నీళ్లు కరెక్ట్గా తెప్పించేది కానీ, చెరువులు నిండేకి పైన ఇంకా నదులను ఇంకా ఆ పని చేపించి కరెక్ట్ అయిన పని చేపించి తాగేకంతా ఫస్ట్ నీళ్లు చేపించేసి అన్నీ కొంచెం సాయం చేసి గవర్నమెంట్ని ఇంకా వేరే తోటని ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ఇంకా కొన్ని పనులు తెప్పించి స్టేట్ గవర్నమెంట్లు ఇంకా పనులు చేపించి వాళ్ళ దగ్గరికి పనులే చేపిస్తూ ఉందో దానికి ముందు కన్నా మీరు సహాయం చేయండి. నా గురించి నేను కష్టపడతా, ఈ జన్మం మారిపోతే మళ్ళా మీరు బాధపడద్దండా, వారి నుండే చేయలేకపోతే మేము అనుకోవద్దండా. ఈ వచ్చే ఎలక్షన్లో నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేది వచ్చేటే నాకు సహాయం చేసి మీకు అందరికీ నమస్కారం దావెట్లా గెలిపించండా. నిజం చెప్తాను, ఒక్కసారి చూసి మీరు చూడండి, ఒక సంవత్సరం చూడండి, లేకపోతే దిగరానండి.
నేను అట్లా చేస్తాను సంవత్సరంలోగానే. అంత దేవుడు సాయం చేస్తాడు. టెక్నికల్లో అందరూ మినిస్టర్ల దగ్గరికి పోయి పనులు తెప్పించి ఇస్తాను మీకు. బాగుపడుతుంది మన తాలూకు మర్చిపోయినారు, లెక్కనో లేవు మన తాలూకులో. దాన్ని ఇంకా నమస్కారం మీకు 10,000. ಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.